अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। गुज़श्ता 48 घंटे जड़े ने कराची रोशनियां के शहर से बड़े भारी सन। गुल प्लाजा अग लगी तो वो बाद वो मनाजिर सन जेड़े वेख के दिल जड़ा है वह दहल जाता सी। चीखा दे आवाज़ा सन, बाहर खड़े जेड़े लवाहकीन सन वारसान सन वो रो रहे सन। कोशिश की जा रही सी ते अग ते किसी तौर पर काबू पाया जा सके, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि काफ़ी टाइम गुजरन के बावजूद भी जड़ा है अग ते काबू ना पाया जा सका। तो हुण तक जड़े इतलात ने उनके मुताबिक तकरीबन 30 के करीब जड़े बंदे ने उन्होंने जड़े है वो वफात हो गई, वो जाँ बाक हो गए हैं। तो तकरीबन 70 तो वध बंदे जड़े ने वो जख्मी ने। इस हवाले नाल कई मुजम्मती बयान भी आए। दस्या गया जड़े ताजर उत्थे यूनीयन है जड़े ताजर सन वो दस रहे सन कि फायर ब्रिगेड जी है वो लेट पहुँची। उसके बाद ये भी दस्या गया कि जड़े मेयर ने कराची दे वो ही तकरीबन कोई 12-15 घंटे गुजरन के बाद जड़ा उत्थे पहुँचे तो उत्थे ताजरा एहतजाज भी किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर मैं दसा तो वज़ीर आला जड़े सिंध ने मुराद अली शाह साहब अज उन्हें एक बहुत वड्डी प्रैस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने दस्या कि जी असी जड़ा है वो इन्होंने लोगों कला नहीं छोड़ांगे। तो असी जड़ा है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिहड़ी जगह ते सब कुछ होया असी सारे उत्थे किसी न किसी वेले जा चुके हैं, क्योंकि गुल प्लाजे के हवाले नाल दस्या जा रहा है कि बड़ी मशहूर जगह है। उत्थे जड़ा है शॉपिंग वास्ते बड़े लोग जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के उत्थे बहुत ही जड़ा है वो शॉप्स ने। वो उन्होंने वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुण तक जड़ा है इस मामले के वजूहत हतमी तौर पर सामने नहीं आईयां। वो कह रहे सन कि अंदाज़ा ये है कि सारा कुछ जड़ा है वो शार्ट सर्किट की वजह तो होया। उन्होंने ये भी जड़ा है दस्या कि जी गुल प्लाजा जड़ा है उदी जी इमारत है वह हुण असी जायज़ा लवांगे। तो उन्हें सारा दस्या कि कितने एक फायर फाइटर्स ने उहदे विच हिस्सा लिया कि कुछ जड़ा है एक रिपोर्ट उन्होंने मंगी सी। उन्होंने दस्या कि जी मेरे को उस रिपोर्ट भी आ गई है। नाल उन्हें यह दस्या कि जी ताजे रहनुमा जड़े ने वो अपना काम पूरा करन ते असी अपना जड़ा है काम पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने यह दस्या कि जी सानिया गुल प्लाजा की वजूहत जान लिए असी तहकीकात का ऐलान कर दिता है। तो इस सानिया की तहकीकात लई कमिश्नर कराची की सरबराही दे विच एक कमेटी जड़ा बना दी गई है। DIG कराची कमेटी की मुआवनत करेंगे, जदा कि लाहौर की फोरेंसिक लैबोरेटरी तो जड़ा है मदद मंगी गई है कि जी वो भी इस मामले के हल वास्ते तो ये वजूहत जानने वास्ते जड़ा है वो हुकूमत सिंध की मदद करें। वज़ीर आला सिंध ने दस्या कि ये इनक्वायरी किसी के पिछे लगन वास्ते नहीं बल्कि अपनी गलतियां दुरुस्त करने वास्ते। ये तकरीबकारी दे अगर सानू कोई भी शवाहिद मिले तो वो खिलाफ भी असी जरूर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का कहना सी कि गलती किसी को भी हो सकती है तो इस तो सीखण की कोशिश की जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तुहानू पता है कि ये गलतियां बार बार होंदियां ने, ये कोई पहला सानिया नहीं जड़ा कराची या किसी भी सूबे पेश आया। अज मैं पढ़ रहा था कि पंजाब इस किस्म का एक वाक़या होया, ये कोई पहला वाक़या नहीं। असी रोंदे धोंदे मुजमता करते हैं और नाल ही साढ़े जड़े आला अहदेदार ने, चाहे वज़राए आला होंदे ने, चाहे वज़राए दाखिला होंदे ने या वो जड़े मिनिस्टर होंदे ने रेलीवेंट, वो आके कहते हैं कि इंशाअल्लाह असी ये खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। तो फिर साड़ी आदत है कि असी एक होर साने का इंतजार करने। बहरहाल जी मुराद अली शाह साहब ने यह भी कहा कि जिम्मेदार लोगों को जरूर सज़ा मिलणगियां पर किसी को भी कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाएगा। अल्लाह करे इस तरह हो जाए। उन्हें आख्या कि कुछ ऐसिया गलतियां ने जिन्होंने तो फौरी तौर पर बचया जा सकता है। तो सामने वाली जगह भी फौरी तौर पर असी सील कर दिता है। तो जड़ा वो बाद वो कहते हैं कि जी बाकी असी माहिरीन की भी खदमात ले रहे हैं कि इस सारे मामले को किस तरह डील किया जाएगा। बहरहाल ये जड़ा सानिया है मेरा तो यह ख्याल है कि जी अग लगी है ये जड़ा है एक अग लगन का महज वाक़या नहीं बल्कि एक इज्तमाही गफलत, इदारा जाती नाअहली, नाकिस मनसूबाबंदी तो मुजरमाना बेहिस्सी की अकासी है जी जड़ा है वो कई सालों तो जड़ा है वो वड्डे शहरों के जड़ा है वो थानू वेखण मिलती है। चाहे कोई शहर भी हो, मैं किसी एक सूबे की गल नहीं कर रहा बल्कि तकरीबन तमाम वड्डे शहरों यही मामला है। अग के नतीजे इमारत के 2 हिस्से दस्या गया कि तकरीब जड़ा है वो जमीन बोस हो गए हैं तो तीजा हिस्सा जड़ा है वो भी डिगण का खतरा है। जड़ा है फायर फाइटर्स भी ये उन्होंने जान भी गई है, बाकी लोग भी जड़ा है वो उन्होंने हालत जड़ा है वो नहीं वेखी जाती जड़े उन्होंने लवायकीन ने। बहरहाल ये सब कुछ जड़ा है मेरा ख्याल है कि किसी अचानक आसमानी आफत का नतीजा नहीं बल्कि ये एक ऐसे निज़ाम की पैदावार है जो सिर्फ कागज़ां ते मौजूद है लेकिन अमली तौर पर इसकी कोई मौजूदगी नहीं। ये गल हुण किसी तो भी ढकी छुपी नहीं रही कि साढ़े शहरों दी इमारतां जदीद शहरी तकाज़ियां के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं बल्कि वक्ती मफादात, लालच ते बदउनवानी की बुनियाद उत्ते खड़ियां कीतियां गईयां ने।
इन्हां इमारतां विच ना तां हिफाजती असूलों का ख्याल रखा गया तो ना ही मुस्तकबिल के खतरों को सामने रखा गया, जिसका खमियाजा अज एक आम शहरी जिहड़ा है वो जान की सूरत जिहड़ा है वो भुगत रहा है। कराची वर्गे शहर जिथे आबादी का दबाव, ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहहाली पहले एक बहुत वड्डा चैलेंज है सानू खबरों सुनने को मिलता है। उतों आतिशज़दगी के वाक़यात इस तरह के जड़ा इजाफा है वो असी सारिਆਂ ਲਈ एक बहुत वड्डा जड़ा है कुदरत की तरफ को मैं कहांगा कि एक इंतबाह है। शहर के कदीम तो गुंजान जोड़े इलाके ने उन्होंने मौजूद तजारती मराकज़, बाजार, गुदाम तो कसीरुल मंजिला जड़ियाँ इमारतां ने वो किसी भी वेले किसी भी वड्डे साने का जड़ा है वो सबब बन सकदियां ने। आतिशज़दगी के जोड़े वधदे वाक़यात ने इहदे बावजूद कराची फायर ब्रिगेड जी है वो शदीद अफरा तफरी तो तकनीकी किल्लत का शिकार है। मंजूर शुदा असामियां के मुकाबले सैकड़ों असामियां जड़ा है वो खालियां पईयां ने अगर तुसी रिपोर्टां वेखो तो जिसके बहस जड़ा है वो मौजूदा अमला जड़ा है वो भी कम के बारे शदीद दबाव का शिकार है। फायर फाइटर्स महदूद वसाइल के नाल अपन जान जड़ा है वो खतरे च पा के ते ये फ़राइज़ सर अंजाम देंदे ने, लेकिन उन्हां दी तादाद, तरबियत ਅਤੇ आलात जड़ा है वो शहर की जी आबादी है वो तनासब नाल अगर वेख्या जाए तो बहुत ही घट ने। कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, फायर ब्रिगेड तो बलदियाती इदारे असी सुनते आने कि मौजूद ने, लेकिन जिन्हां विच हज़ारां अफसर भी तैनात ने। ये सारे अवाम ये सारे लोग जड़े अवाम के टैक्सां चों पैसे भी ले रहे हैं, मरात भी हासिल कर रहे हैं, पर जदों अमली इम्तिहान का वेला आंदा है तो इन्हां दी कारकरदगी जी है वो मायूस कुन हद तक जड़ा है वो खराब होंदी है। फाइलों विच मनसूबे, इजलासां विच तकरीरां ते जड़ा है कागज़ां विच पॉलिसियां तो बहुत ने, पर ज़मीन उत्ते इन्हां दा कोई असर जड़ा सानू नज़र नहीं आता। ये सवाल अपनी जगह है कि जे ये इदारे जड़ा है इस शहरियों की जान ते माल की हिफाजत लई जड़ा है ये बनाए गए हैं तो उहदे विच अगर ये नाकाम हो रहे हैं तो फिर इन्हां दे वजूद का मकसद ही केड़ा है। बहरहाल मौजूदा इबारतां की जामे जांच पड़ताल के जरिए नाकिस तामीरात की निशानदेही की जा सकती है ताजो वक्त जड़ा है वो बर वक्त इन्हां दी मुरम्मत ते इसलाह जड़ा है वो मुमकिन हो सके। इस मकसद लई खसूसी टीमां बना के उन्होंने हंगामी बुनियादां उत्ते मुतहरिक सानू करना होगा। इस अमल विच स्टेक होल्डर्स की शमूलीयत भी लाजमी है। तजारती ते कारोबारी अंजुमनां, सिविल सोसाइटियां, सियासी जमातां, बिल्डिंग कंट्रोल के इदारे, मजदूर यूनियनां, जामियात ते मीडिया ये जड़ा है मिल के अगर काम करन तो मुअस्सर जड़ा है वो हिफाजती एक निज़ाम कायम किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि हिफाजती इकदाम अख्तियार करना किसी साने के बाद जड़ा है वो इजहार अफसोस करने तो बेहतर होता है। हुकूमत को चाहिए कि मार्केटां दी इंतजामी कमेटियां, दुकानदारां, अंजमनां ते मकामी तंजीमां जड़ियां ने उन्होंने अग लगन ते दीगर जड़े हादसात ने उन्होंने कोल बचाव दे जड़ा है ਉਹਦੇ इकदामात अमली मदद फराम करने की जरा है वो ट्रेनिंग देन। मुश्तरका सर्वे आतिशगीर जे तुहानूं पता है कि साढ़े कोल बिल्कुल ही रिवाज नहीं, असी तो अपने गड्डी च, दुकान च, घर च कोई जड़ा है वो फायर एक्सटिंग्विशर जी अग बुझाने वाले आले होंगे वो बिल्कुल भी नहीं रखते। बहरहाल मुश्तरका सर्वे ये होने चाहिए ने जिहदे आतिशगीर मादां की खरीदो फरोख्त ते जखीरा करने के जड़े जगह ने जे उन्हां दी जड़े निशानदेही होनी चाहिए तो रजाकारां नूं जड़ा है वो बुनियादी रेस्क्यू तरबियत देनी चाहिए तो ऐसे इकदाम होने चाहिए ने जिन्हां नाल कीमती जान जड़े बचाई जा सके। आखिरी ये कहवांगा कि गुल प्लाजा दसाना एक वार्निंग है, ये आखिरी इंतबाह है कि अगर असी हुण भी अपने शहरी निज़ाम, बलदियाती ढांचे ते इदारा जाती तर्ज अमल बुनियादी तब्दीलियां ना कीतियां तो ऐसे सानियात साड़ी रोज़मर्रा की जी जिंदगी है वह हिस्सा बन जाएंगे तो जमहूरी बसीरत, अमली कुवत ते इज्तमाही जिम्मेदारी जड़ा है इन्हों जड़े वो बार बार इन्हों होने तो सानू जड़ा बचा सकती है। बहरहाल ये अलावा अगर ये ना होया तो फिर असी जड़ा है हर बार चंद दिन सोग मना के अगले हादसे का इंतज़ार करांगे तो इंसानी जाना जड़ियाँ वो इस तरह ही जड़ा वो ज़ाय होंदियां रहणगियां। छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आने तो कुछ मजीद मामलात ते गल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ते गल करांगे जरा हुण गज़ा के हवाले नाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा विच अमन ते तामीर नौ लई जिहड़ा एक बोर्ड बनाया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बोर्ड ऑफ पीस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान ते भारत ਨੂੰ बाकायदा तौर ते दावत दे ਦਿੱਤੀ है तो इस पेशरफ्त ਨੂੰ वाशिंगटन वालों गज़ा के मुस्तकबिल के इंतजाम ते अमन विच ਜਿਹੜਾ है वो आलमी क्यादत ਨੂੰ शामिल करने की एक कोशिश के तौर पर ਜਿਹੜਾ है वो दस्या जा रहा है। इतवार के दिन साढ़े दफ्तर खारजा की तरफों ये एक स्टेटमेंट आया तो ਜਿਹੜੇ दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपना ताहिर इंदराबी साहब उन्होंने दस्या कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ਨੂੰ अमरीकी सदर वालों बोर्ड ऑफ पीस ऑन गज़ा शमूलीयत की दावत मिल चुकी है तो ताहिर इंदराबी साहब के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा अमन ते सलामती लई बैनुल अक़वामी कोशिशां जड़ियां ने उन्हां दी हिमायत लई पुरअज़म
ਲਾਜ਼ਮ है तो फ़लस्तीन मसले के पायदार हल ਲਈ अक़वाम मुत्तहिदा दी करारदादा के मुताबिक अपना किरदार अदा करता रहेगा। अलबत्ता इस दावत के हवाले नाल पाकिस्तान ने फिलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता, ये ते की लाए अमल होगा आने वाले दिनों पता चलेगा। दूजे पासे अमरीका के बारे एलची जड़े ने सर्जियो गोर उन्होंने भी इतवार को आख्या कि ट्रंप वालों नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने की दावत पहुँचा दी गई है। उन्होंने मुताबिक ये बोर्ड गज़ा जड़ा देर पा अमन लिए मौसर हुक्मरानी के जरिए इस्तकाम तो खुशहाली हासिल करने मददगार साबित होएगा। तो नई दिल्ली भी जड़ा है इस मामले के उत्ते फिलहाल पाकिस्तान की तरह कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिता कि वह शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप के 20 नुकाती मनसूबे का हिस्सा है, जड़ा इसराइल ते हमास विच जारी जंग का मुस्तकिल खात्मा, गज़ा की तामीर नौ, आलमी वसाइल मुतहरक करन ते जंग तो अमन वाल मुंतकिल करन दी जड़ा है एक शफाफ निगरानी वास्ते जड़ा है उन्होंने यकीनी बनाने वास्ते ये बोर्ड जड़ा है बनाया गया है। बहरहाल ये सारा मामला एक पासे चल रहा है, लेकिन ये अलावा जेडे इसराइली वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू उन्होंने गज़ा एग्जैक्टिव बोर्ड के उत्ते जड़ा है अपने आला मुशीरां का इजलास बुलाया, क्योंकि इसराइल का कहना है कि बोर्ड के एक ज़ेले इदारे की तश्कील उन्होंने नाल मुशावरत नहीं की गई। इसराइल को ये इतराज़ात ने नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक ये अमल इसराइली जड़ा है वह पॉलिसी के खिलाफ है। बोर्ड ऑफ पीस को आर्जी तौर पर गज़ा के इंतजामी अमूर की निगरानी तो तामीर नौ नहीं जड़ा वो जिम्मेदारी दी जाने की तवक्को है। तो ये ढांचे के इख्तियारात के हवाले नाल फिलहाल कोई तफसीलात जड़ा है वो सामने नहीं आईयां। बहरहाल ये सारा मामला एक पासे चल रहा है, लेकिन ये एक दूजा अहम मामला जड़ा है वो जनाब है ईरान का। ईरान तो अमरीका की जी टेंशन है वो एक बार फिर वध गई है। तो अमरीका के एक साबिक सफीर ने जिन्हों का नाम जड़ा है डॉन शेप्रो है, उन्होंने दस्या है कि आने वाले दिनों के जड़ा है वो अमरीका तो सदर डोनाल्ड ट्रंप जड़ा है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई नूं कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत वड्डा उन्होंने स्टेटमेंट दिता। तो ये बयान तुहानूं पता है कि उस वक्त सामने आया जो जड़ा ईरानी क्यादत अमरीका दे विच जड़ा है वो अमरीका के हवाले नाल कह रही है कि ईरान में जितने भी पुरतशद्दुद वाक़यात होए ने उहदा जड़ा जिम्मेदार अमरीका तो इसराइल है। लेकिन ये इस बयान के बाद जड़ा है ये एक्स के उत्ते भी उन्हें इस बयान को अपने शेयर किया। ये बाद जड़ा है वो ईरान की तरफों भी यदा रद्द-ए-अमल आया। तो ईरान के जड़े सदर ने उन्होंने ये कहा कि जी इस सारे मामले में फिर ईरान के उत्ते जंग के तौर पर जड़ा लिया जाएगा अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला होता है। ये सब कुछ चल रहा है। गज़ा जड़ा बोर्ड बनाया गया पीस वास्ते उहदे विच पाकिस्तान की शमूलीयत हो सकती है नहीं हो सकती। ईरान तो अमरीका के जड़े मामलात ने वो किस हद तक अगे जा सकते हैं, इन्होंने सारे मामलात ते गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने माहिर बैनुल अक़वामी अमूर जनाब शाजिया निसार चीमा साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहबा, तुसीं मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो मैं पूछांगा दावतनामे आ रहे हैं बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई है साढ़े जड़ा दफ्तर खारजा की तरफों। तो हुण ये भी कहा जा रहा है कि भारत को भी दावत दी गई है, किस तरह वेख रहे हो? पहले मैं पूछांगा इस दावतनामे नूं। देखो दावतनामा तो मेरा ख्याल है कोई 56-57 मुल्कां नूं गया ते दावतनामे दे नाल कुछ खबरां है ने कि काफी सारी रकम भी मंगी गई है कि जेड़ा भी इस दावतनामे च दावत ते आना चाहता है वो मेरा ख्याल है पता नहीं 3 अरब जेड़े डॉलर ने वो जमा कराएगा, 3 साल वास्ते बोर्ड दा मैंबर होएगा। ते इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਸੂਬਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ तमाम ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫੇਜ਼ 1 ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 7-8 ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲੌਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਓਸ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ 4-5 ਬਿਲकुल। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਰਿਬਟਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਸੂਬਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਫੇਜ਼ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਜਿਪਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ। ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਪਈ, ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਸਲ ਸਲੋ ਮੋ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਰੀ ਏ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ 1 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ 3 ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੇਜ਼ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਵੇ, ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਜ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਕੌਫ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 2-3 ਹੋਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਟਕੌਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲकुल। ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ तमाम ਮਮਾਲਿਕ ਟੋਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੇਅਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ तमाम ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਕੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲकुल। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ। ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੀ। ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰ ਇਸ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖੀਏ ਬਹਿਸੀਅਤ ਸਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਂ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਠੀਕ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਟੋਰਾਂ ਦੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦੱਸੇਦਾ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਅਮਨ ਦੱਸੇਦਾ, ਪੀਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪੀਸ। ਦੱਸੇਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ। ਇੰਨੀ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੌਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੇਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਜ਼ 1 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਰੀਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਖਤ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਠਠਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ। ਫਾਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਿਲकुल ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल। ਨੇ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ 2 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ हाँ। 56 ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ जी जी ਉਹਦੀ जी ਵੀ बिल्कुल हो गया। ਹਰੀਡਲੀ बिल्कुल ਉਹਨੂੰ हो गया। ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੀ। जी। ਅਗਰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਰਦ ਵਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਆਮ ਅਮਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਨਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਇਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਨਖਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ 3 ਫੇਜ਼ਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਪੋਰਸ਼ਨਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ ਤੇ ਰੈੱਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਯੈਲੋ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਦੀ ਫਟੀਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਦੀ ਫਟੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੂਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਠਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਜ਼ ਟੂ ਡੈਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੂਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕ ਰਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰੂਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਡਿਕਸ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 7-7 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਅਵਾਮ ਹੈ। ਗਲਫ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟਨਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਤੇ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਫੇਜ਼ 1 ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਦਾਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਜ਼ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਜ਼ 2 ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਜ਼ 2 ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਜ਼ 3 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਸੂਬੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਜ਼ਨ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਚੋਜ਼ਨ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਇਫ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਈਵਨ ਲਿੰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟਿਲ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਸਤਾਨੀ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ UAE ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ UAE ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ UAE ਦਾ
ਸੁਲੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਡੌਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਅਸਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕੋਰਡ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਰਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਆਪਸ ਚ ਪਾਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਭੱਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਬੰਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਲਫ ਦੀਆਂ ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਾਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਹੈ ਤੇ ਗੋਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਪੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 24/7 ਵੇਖਨੇ ਆ ਪੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਨ ਸ਼ੈਪਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਮਨਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖिए ਖਾਮਨਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਮੇਜਰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 7ਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਗਾਲਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਇਰਾਨੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਪਈ 40%। ਤੇ ਨਾਲ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਤੇ ਰॉयटर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲਿੰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੈਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 140 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੂਟ ਖਸੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲਸ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਲ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਏ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ-7ਵੇਂ ਦਿਨ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 4-5 ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਪੇਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ਼ਿਸਤਾਨੀ ਆਖੋ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਆਜ਼ੀਰੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ USS ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਟਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿੰਚਪਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਦਾਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਇਹ ਫੜ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ 40,000 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਦੇ ਵਰ ਕਾਟ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀਲ, ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਬਹਰਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਕੌਮ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੈਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬੈਨ ਉਹ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸਟ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਫॉर ਹੈਲਪ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਬਣਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਫਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ we will be the next, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਿਆ ਤੇ ICC ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ICC ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ICC ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਬਗੈਰ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ICC ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਇਲਾਮੀਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ BCB ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ICC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਚਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੈਨਿਊ ਉੱਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ BCB ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ICC ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। तमाम ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਮੀਰੀ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰੀਕੈਨ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਮੂਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ BCB ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦਰ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ICC T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਵਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20 ਆਲਮੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਚਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮਾਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। PCB ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦਸਤਿਆਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਚਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ 2025 ICC ਵਿਮਨਸ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ICC ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।